السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عشق فقیر حرم کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شو کے آوارگی میں کیا نہ ہوا، شو کے آوارگی میں کیا نہ ہوا، ایک تیرا ہی سامنا نہ ہوا۔ آج حبیب جالب کا شعر کبھی اس کے ذہن میں گھومتا تو کبھی اس لڑکی کی آواز میں پڑھا گیا وہ شعر۔ میں نے آج تک کسی کو بھی اپنے حواسوں پہ سوار نہیں کیا، تو وہ ایک خواب ہے، چلو اس کا خیال آ بھی گیا تو کیا، لیکن یہ آواز میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ کون ہی پیچھا چھوڑ رہا میرے بھائی کا؟ کوئی چڑیل تو نہیں پیچھے پڑ گئی؟ ہنا جو اجمیر کے لیے کافی لے کر آئی تھی، آتے ہی جٹ پٹ جواب دیا تو اجمیر کو احساس کہ وہ دل میں سوچ نہیں بلکہ اونچی آواز میں بول رہا تھا، تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یہ بول رہا تھا۔ اجمیر نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ہنا اجمیر کا چہرہ پڑ چکی تھی، چاہے وہ اس کی چھوٹی بہن تھی لیکن اس کے دل کو جانتی تھی، اور اسے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی پرابلم ہے جب اس کی امی نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے آج آ کر ان کا نہ سر کھایا اور نہ کھانا۔ وہ بھی ورکنگ وومن تھی، سو تھکی آئی تھی تو زیادہ پوچھا نہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں یا کل تک بتا دے گا۔ وہ ہمیشہ بچوں کو سپیس دیتی تھی۔ وہ ویکینڈ پہ 2 دن کے لیے ہاسٹل سے گھر آتا تھا اور یہ 2 دن اس کے اپنی ماما اور بہن کے ساتھ ہی گزرتے تھے اور باقی ویک ہاسٹل میں۔ بھائی اتنی کنجوسی تو نہ کریں، ایک تو کافی بنا کر لائی ہوں اتنی ٹھنڈ میں، اور آپ مجھے ایک چڑیل سے ملا رہے ہیں۔ ارے تمہیں کب میں نے چڑیل کہا؟ تم تو خود ہی آتے چڑیلوں کا ذکر کر رہی تھی، اجمیر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، کیونکہ چڑیلیں ہی پیچھے پڑتی ہیں نہ کہ بہنیں۔ ہنا نے منہ بنانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے کہا، بھائی بتائیں نا کیا پرابلم ہے؟ ارے بابا کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے نا آپ کا موڈ آف ہوگا نا تو ہم نہ کھانا کھا سکتی ہیں اور نہ ہی سو سکتی ہیں۔ ماما بھی باہر ہی بیٹھی ہیں، روم میں نہیں گئی، ورنہ اس وقت تک وہ سو چکی ہوتی ہیں۔ کیا ماما بھی نہیں سوئی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ روم میں سیدھے آ گئے تھے اور وہ جتنی دفعہ کھانے کا پوچھنے آئی تھی آپ نے نہ کر دی تو انہیں کچھ فیل نہیں ہوا ہوگا؟ ہنا نے گلا کرنے والے انداز میں کہا۔ اجمیر کو شرمندگی کا احساس بھی ہوا اور امی پہ پیار بھی۔ ان کے بابا کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی امی نے نہ تو کسی چیز کے لیے ان کو رونے دیا اور نہ ان کی آنکھوں میں اداسی آنے دی تھی۔ جیسے بھی حالات آئے وہ مضبوط رہیں اور بچوں کو بھی اپنے رنگ میں ڈال لیا تھا۔ وہ بہت ہی بہادر خاتون ثابت ہوئی، انہوں نے ایک کیپٹن کی بیوی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ پتہ ہے ہنا مجھے کبھی کبھی بابا بہت یاد آتے ہیں، مجھے بھی وہ دونوں بابا کے ذکر پہ اداس ہو جاتے تھے۔ پاپا آج ہوتے تو ماما کو اتنا کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا ہمارے لیے۔ ماما نے اتنی تنگ نظر دنیا میں پر اعتماد زندگی گزاری۔ آئی پراؤڈ ٹو مائی مدر، می آلسو۔ ہنا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شی از اے گریٹ لیڈی، اجمیر نے سلوٹ کرنے والے انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہنا کھل کر ہنس دی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اجمیر نے اس کے چہچہاتے چہرے کو تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی۔ اس نے جواباً سلوٹ کرتے ہوئے کہا، یہ ان کا بچپن سے سٹائل تھا، جب کسی کو سراہنا ہوتا تو سلوٹ کرتے، اور اگر کسی سے ایگری ہوتے تو سلوٹ کا جواب سلوٹ سے دیتے۔ تو اجمیر نے نارمل حالت میں آتے ہی کافی ہنا کو پکڑاتے ہوئے کہا، آج کافی نہیں، چائے بنا کے لاؤ، ماما کے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں، اکیلی بور ہو رہی ہوں گی، چلیں میں لے کر آتی ہوں۔ ہنا نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے پیچھے روم سے نکل آئے۔ ارے واہ مسز کبیر، اکیلی ہی چائے پی رہی ہیں؟ اجمیر نے شرارتی انداز میں کہا۔ مسٹر اجمیر کا دل کر رہا ہے چائے پینے کو تو وہ بنا سکتے ہیں، کوئی روک نہیں ان کو۔ امی نے بھی اسی کے لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنے کام پہ ہی فوکس رہیں۔ ہم تو آپ کے پاس بیٹھنے کو ترس رہے تھے، اگر اجازت ہو تو چائے تو ہم پیتے رہتے ہیں، اجمیر نے جواب دیا۔ جی بیٹھیے، یا آپ کے استقبال کے لیے ہمیں کھڑا بھی ہونا ہوگا؟ اس کی امی نے اس کی محبت جتانے کے انداز کو بانپتے ہوئے کہا تو ہنا نے آتے ہی اپنے حالات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا اور جھٹ سے بولی، کان کھول کر سن لیں مسز کبیر اینڈ مسٹر اجمیر، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، میں اس بات کی اجازت اپنے گھر میں نہیں دے سکتی۔ تو اجمیر اینڈ مسز کبیر ایک ساتھ بولے، او ریلی، اور تینوں ہنسنے لگے، اور ہنا کو اسی وقت مووی یاد آ گئی اور وہ ان کو 10 منٹ میں اندر آ جانے کا کہہ کر مووی لگانے چلی گئی۔ ان دونوں کو پتا تھا جتنی دیر اس کے ساتھ نہیں آ کر بیٹھنا اور تھوڑی دیر تبصرہ نہیں کرنا اس نے جان نہیں چھوڑنی، سو وہ بھی اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی ماما صفدرآباد کے ایک کالج میں پروفیسر تھیں، یہ پروفیشن انہوں نے ان کے والد کی وفات کے بعد اپنایا تھا جب انہوں نے گھر کا سربراہ بننا پڑا تھا۔
कुछ अरसा वो अपने मायके रही, लेकिन वहाँ घर के झगड़े, बच्चों की लड़ाइयाँ और मायके आकर बैठ रहना कहाँ भाभीयों में इतनी बर्दाश्त थी। तो उसी प्राइवेट कॉलेज की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो गई और उसी के तवस्त से रेंट पे घर ले लिया था। अब उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, एक का ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो दूसरी भी कॉलेज के फर्स्ट साल में कदम रख चुकी थी और दोनों समझदार भी भला के थे। वो लोग घर पे खेलने के अलावा एक्टिंग भी करते थे। हना प्ले एंड ड्रामा में जाना चाहती थी, इसलिए उसने जब मक्खन लगाना होता तो वो इस अंदाज में बात करती थी, जिसको देखते देखते मिस राबिया और अजमेर ने भी ये आदत अपना ली थी। लेकिन वो हना के इस फील्ड में जाने के हक में नहीं थे। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज़ है, हम ख्वाब देखना तो चाहते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें ख्वाब में वो जगह कैसे पहचानना है जो एक ड्रीमर की होती है। ड्रीम, बिलीव, क्रिएट, सक्सेस। वो बेड में बिस्तर पे बैठी तो पढ़ने के लिए थी, लेकिन कहीं ख्वाबों और ख्यालों में पहुंच चुकी थी। तो उसने अपने साथ बेड पर सोई निशाबा से पूछा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो? वटेवर, जो भी तुम्हारे ख्यालात हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। रात बहुत हो गई है, लाइट ऑफ कर दो और मुझे सोने दो। तुम्हें तो खाने और सोने के अलावा कोई और काम नहीं। अरीशा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि अभी उसे अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है। अगले कुछ हफ्ते तो जैसे तैसे गुजर गए। उसने उस वाक़े को दिल पे नहीं लिया था, बस कभी ख्याल आ जाता तो थोड़ी देर उदासी आ जाती, लेकिन एक बात पे वो खुश था कि अब उसे ड्रीम्स नहीं आ रहे। उसे अपनी ज़िंदगी पुरसुकून लग रही थी। कुछ कमी थी जिसका उसे बहुत शिद्दत से एहसास भी होता था कभी कभार। अजीब से ख्यालात और ख्वाब ने उसे कश्मकश में मुब्तला तो कर दिया था, लेकिन उसने दिल पे लेना छोड़ दिया था, वो लाइफ का हिस्सा समझकर। वो छत पे बैठकर ठंडी ठंडी हवा में कॉफ़ी के मज़े ले रहा था। उसे ज़िंदगी को महसूस करना था, खामोशी को एंजॉय करना होता तो वो छत पे आ जाया करता था। ये आदत उसने अपने बाबा से सीखी थी। वो उन्हीं की तरह परफेक्ट आदमी बनना चाहता था, जैसे उसने उनके मुतल्लिक सुना था। कब कॉफ़ी ख़त्म हुई और कब ख्यालों में खोए हुए उसे नींद आ गई और वो वहीं सो गया। बच्चों, बहुत गर्मी है बाहर, नहीं जाना। उनके उठते कदमों को उस आवाज़ ने जान लिया था। यार, मामा को कैसे पता चल जाता है हम खेलने जाने लगे हैं? अब कहेंगी कि अंदर खेलो या सो जाओ। मेरे से नहीं सोना, जब सारे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और हम दोनों की मामा पाबंदियां लगाती रहती हैं। शहीद ने गुस्से से कहा तो अजमेर ने भी नाराज़गी के एक्सप्रेशंस देते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों अंदर आ गए। मामा, हम रूम में जा रहे हैं और अगर आंटी ने पूछा तो कहिएगा शहीद भी मेरे साथ है। ओके बेटा, खेलो आराम से, लेकिन कोई चीज़ खराब ना करना। यार, मुझे नहीं पता, मुझे क्रिकेट खेलनी है। मामा फिर पापा को शिकायत लगा देंगी कि ये लोग बाहर गर्मी में खेलने गए थे। घर में तो मेरे पसंद की जगह नहीं है, कहाँ खेलें? शहीद ने बहुत रो देने वाले अंदाज में अजमेर से कहा, कुछ नहीं होता, और सोचने दो, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे जिससे दोनों घरों को पता भी ना चले और हम खेलने चले जाया करें। अजमेर ने बहुत सीरियस अंदाज में कहा तो शहीद भी सोचने लगा। आइडिया? शहीद ने यकदम उछलते हुए कहा। कैसा आइडिया? अजमेर ने हैरानगी से पूछा। यार, एक काम करते हैं, कुछ दिन बाहर नहीं जाते, घर पे ही रहेंगे। एक दिन तुम्हारे घर, एक दिन मेरे घर। फिर कुछ दिन बाद जब इनको यकीन हो जाएगा कि हम बाहर नहीं जा रहे, तो एक दिन तुम्हारे घर और एक दिन हमारे घर का बहाना करके बाहर चले जाया करेंगे। शहीद ने पुरएतमाद लहजे में कहा। हम पकड़े तो नहीं ना जाएंगे शेरी? अजमेर ने मासूमियत से पूछा। पकड़े भी गए तो क्या होगा, थोड़ी सी मार पड़ेगी, फिक्र ना कर, तेरे हिस्से की भी मैं खा लूंगा, शेरी ने प्यार भरे लहजे में कहा। लेकिन मैं ये उधार जरूर दूंगा किसी भी सूरत। अच्छा बाबा, उतार लेना। अभी आओ कार्टून देखते हैं। भाई उठे, कहाँ सो गए हैं? इतनी नींद आ रही थी तो नीचे ही रहते, ऊपर क्यों आए? हना ने अजमेर को झंझोड़ा तो आंखें मसलता हुआ उठ गया। क्या यार, इतना अच्छा ख्वाब था। अच्छा जी, तो जो सुबह तक हालत होनी थी उसके बाद पूरा हफ्ता ख्वाब ही आने थे, फिर आपने कहना था ये ड्रीम्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हना, कैसी बहन हो, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। अभी कहता हूँ कैसी बहन हो, बहनें ऐसी होती हैं क्या? ऐसी ही होती हैं, शुक्र करें, ऐसी ही होती, वरना भाई जैसे होते हैं ना। हना कहती कहती नीचे चली गई तो वो उसकी बात पे मुस्कुराने लगा और उसने अपने कंधे सुकड़ा लिए क्योंकि अब उसे भी ठंड का एहसास हुआ था। साथ हना की बात को रिपीट करता हुआ नीचे आने लगा। बहनें ऐसी ही होती हैं, ये कहते हुए उसके चेहरे पे लाजवाब मुस्कुराहट थी जो उसके हर कदम के साथ साथ हवा में बिखरती जा रही थी। आज उन्होंने फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। कोई 8 पोस्टर्स पे उन्होंने अपने ख्यालात और पाकिस्तान के मसाइल को
تصویروں کے ذریعے چارٹس پہ اتار دیا تھا. سب کو امید بھی تھی اور خود پہ یقین بھی, لیکن ان کا کمپٹیشن بہت ٹف تھا. یار اتنی محنت کی ہے, تمہیں کیا لگتا ہے ہم یہ ایوارڈ جیت پائیں گے؟ آئی ڈونٹ نو, بس اللہ کرم کریں. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ٹی کی سپ لیا. ایگزامز تو لاسٹ ویک کو ختم ہو چکے تھے. ایک ویک ان کا کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا. بہت الجھن اور ورک لوڈ نے ان کو بہت تھکا دیا تھا. میں تو اب پورا ایک ویک اپنی نیند پوری کروں گی, زرمین نے اپنے چہرے پر تھکاوٹ کا احساس سجاتے ہوئے کہا. کم آن یار, اتنی بھی کیا تھکاوٹ جو تم ایک ویک سو گی؟ دیکھنا آج ہی تھکاوٹ اتر جائے گی جب ہماری ٹیم کو فرسٹ پرائز ملے گا. اور ریلی اگر ایسا ہوا نا تو ایک دن تمہارے نام جو تم کہو گی وہی کریں گی, اور ہاں لنچ بھی میری طرف سے. چلو پھر تیار ہو جاؤ, ہم یہ کمپٹیشن جیت کے رہیں گے. کال کی آواز ان کو انٹرپٹ کر دیتی ہے. ہیلو, کہاں ہو زرمین؟ کولوکیم سٹارٹ ہو گیا ہے, تم لوگ نہیں آؤ گی؟ مریم نے پوچھا. نہیں یار, ہمت نہیں ہو پا رہی. آپ لوگ انجوائے کرو. ابھی زرمین جواب دے ہی رہی تھی کہ عریشہ نے اس سے موبائل چھین لیا اور بولنا شروع ہو گئی. مریم بی کانفیڈنٹ, اب ہمیں تبھی کال کرنا جب ہم جیت گئے ہوں, پھر اکٹھے ہی سیلیبریٹ کریں گے, ورنہ کل ملتے ہیں اور پوسٹرز بھی اتار لینا یادگار کے طور پر. سی یو اگین. یہ کہہ کر عریشہ نے کال آف کر دی اور موبائل ٹیبل پر رکھ دیا, اور یہ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھی. چلو جا کر کمنٹس دیکھتے ہیں. ویسے بھی میں زیادہ کمنٹس پہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں. واقعی چلو چلو. زمین بھی چیزیں اٹھا کر اس کے ساتھ ہو لی. یار یہ دیکھو. قاسم نے مغیث اور اجمیر کو اپنی طرف بلایا. وہ ایک چارٹ کے سامنے کھڑا تھا جس پہ ہر کرائم کو احساس کے ساتھ جوڑا گیا تھا. احساس کا جہاں لیول کم ہو جاتا وہاں رشتے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جہاں رشتے نہ ہوں وہاں کرائم بڑھنے میں وقت نہیں لگتا. لوگوں میں دوبارہ احساس جگاؤ. واو یار, یہ تھیم تو یونیک ہے, اجمیر کے منہ سے اچانک نکلا. لیکن ایسی چیزیں تو بس دیکھنے اور سننے میں اچھی لگتی ہیں, ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصل دنیا بہت مختلف ہے, قاسم نے کہا تو تینوں ہنسنے لگے. وہ دونوں ان کے پاس آ گئے. کب کھڑی ہوئیں ان کو احساس بھی نہیں ہوا, اور ان کی باتوں نے ان کی ساری خوشی غصے میں بدل چکی تھی. جسے احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے؟ غصے سے عریشہ نے بولا تو وہ تینوں نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا. اتنے نازک سے ہونٹوں سے اتنے سخت الفاظ, اور آنکھیں جیسے غصے سے لال ہو چکی تھیں. آپ؟ اجمیر نے عریشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. کچھ دیر عریشہ اور اجمیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. ایسے موقع پر نہ آنکھ چپکتی ہے نہ تارے نظر ٹوٹتا ہے. آنکھ مت چپکائیے, تارے نظر مت توڑیے. آنکھ مت چپکائیے, تارے نظر مت توڑیے. چاند کو دل کے سوید تک اترنے دیجیے. یوں پہلی نگاہ ہی بہت کچھ سمیٹ لیتی ہے. ایک کی آنکھوں میں غصہ تھا تو دوسرے میں ابھرتی چاہت. اجمیر کی آنکھیں اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے اس نے کوئی بہت من چاہی چیز اپنے سامنے پا لی ہو. اتنا ٹھہراؤ, ٹھنڈک اور سکون کے احساس میں نہ آگے کچھ بولا گیا اور نہ سنا گیا. وہ یک تک عریشہ کو دیکھی گیا. عریشہ چلو چھوڑو, ان کے منہ کیا لگنا. فون سنتے ہی زرمین نے عریشہ کا بازو پکڑا اور وہاں سے لے گئی. عریشہ بھی منہ میں کچھ بولتی محسوس ہوئی لیکن وہ سن نہیں پایا. وہ بس اس منظر سے نظر نہیں چرانا چاہتا تھا. عریشہ اور زرمین نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی, لیکن اجمیر کو بس وہی نظر آ رہی تھی ہر جا. اجمیر, یار اجمیر. قاسم نے اس کے آگے چٹکی بجائی. سین ختم ہو گیا ہے. کم بیک ڈیئر, وہ جا چکی ہے. اور اب اپنی نوٹنکی بند کر دو. مغیث نے بھی اجمیر کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ذہنی طور پر واپس آیا. یہ لڑکی؟ اجمیر ابھی بول نہیں پایا تھا تو مغیث نے اس کی بات کو اپنے الفاظ میں کمپلیٹ کیا. ہاں یار, یہ لڑکی بہت پیاری ہے, لیکن تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے آج ہی کوئی لڑکی دیکھی. یہ وہی لڑکی ہے. کون سی لڑکی بھائی؟ قاسم نے بہوؤں کو تناؤ دیتے ہوئے پوچھا. میری ڈریمز میں آنے والی پری. اجمیر نے خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثر سے جواب دیا. واٹ؟ دونوں ایک ساتھ بولے. ہاں بھائی, یہ وہی لڑکی ہے. آئی سویئر یہی ہے وہ. دونوں اجمیر کو ہکا بکا دیکھے گئے. یا تو وہ بکھلا گیا تھا یا پھر ان کو یہ سب اجمیر کی بیماری لگ رہی تھی. لوگ کتنے بدتمیز ہوتے ہیں, خود تو کسی کام کے ہوتے نہیں, دوسروں کے کام میں بھی نقص نکالنے آ جاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ایسے ہیں جیسے کوئی ہم لڑکیاں نہیں, پتہ نہیں کسی دنیا سے آئی مخلوق ہوں, اور ایکٹنگ ایسے کر رہا تھا جیسے. اب بس بھی عریشہ, زیادہ ہی ایکٹ کر رہی ہو, بس بہت ہو گیا. زرمین نے عریشہ کو بیچ میں ہی ٹوکا. عریشہ کو اس کے ایسے دیکھنے پہ غصہ آیا تھا کہ اپنے پوسٹر پہ تنقید پہ زرمین سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے ریلیکس کیسے کرے. آج کے بعد یہ نظر آیا نا تو چھوڑوں گی نہیں. اوکے نا, چھوڑو.
आप तो नॉर्मल हो जाओ, वैसे भी मुझे लगता है वो पहचान गया। सरमीन की बात ने उसे खामोश करवा दिया था, जिसको वो फौरी बदल गई। चलो, असफा और मरियम वेट कर रही हैं। वो दोनों डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ी। अजमेर, अजमेर, उठो, तुम्हारी आदत नहीं गई हर जगह सो जाने की? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बेहोशों की तरह पड़े हो। इब्राहिम ने आते ही उसे झंझोड़ा। अच्छा यार, उठते हुए उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, देखो ठंड भी हो गई है और तुम हो के। इब्राहिम ने खफीफ सा चेहरा बनाते हुए कहा। अजमेर ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। अजमेर के चेहरे पे परेशानी देख के चुप हो गया। ऐसा लग रहा था उसका कयाना से फिर झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उसने ये चेहरा बनाया हुआ है। क्या बात है, कयाना से लड़ाई हुई है? इब्राहिम की बात सुनकर उसने चौंक कर इब्राहिम की तरफ देखा, जो अजमेर के चेहरे पे नजरें मरकूज किए खड़ा था। मैंने फैसला कर लिया है, अजमेर ने हकलाते हुए कहा। कैसा फैसला? इब्राहिम ने उसके चेहरे के तासरात को अपनी नजरों से कुरेदते हुए पूछा, जो अभी तक तो उसे देख रहा था। कयाना को छोड़ने का और पाकिस्तान जाने का। मैं आज ही डाइवर्स पेपर्स पे साइन कर दूंगा और अगली फ्लाइट से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, अपनी किस्मत आजमाने। उसने एक सांस में सारा खुलासा बयान कर दिया। अपनी किस्मत आजमाने? किस्मत को पहचानोगे कैसे? ये तो कभी नटखट अटकलियां करती हवाओं की मानद समुंदर पार करा देती है, तो कभी डोलती किश्ती में बिठाकर सैर कराती कराती बीच बीच भंवर ला गिराती है। कभी ये सितारों के आगे के जहां कदमों में रख देती है, तो कहीं जमीन पे मुंह के बल गिरा देती है। कहीं ये अमीर शहर के आलीशान महफिलों की जीनत बना देती है, तो कहीं ये हसीन चेहरे पे थूक कर चली जाती है। कहीं ये बुलंद उबाला कोठों में आंख खोलती है, तो कहीं ये कोड़े के तफन बड़े डेर में रहने पे मजबूर कर रखती है। ये सब मोहब्बत नहीं करती, किस्मत करती है। और तुम्हें कैसे पता तुम्हारी किस्मत तुम्हें अपने साथ लिए उड़ती है या जमीन पे मुंह के बल पटक देती है? ऐसे में अपनी किस्मत को कैसे पहचानोगे? इब्राहिम के अल्फाज शाक होने की वजह से टूट फूट गए थे, लेकिन अजमेर उसकी बात को समझ गया था। मुझे किस्मत को पहचानने में देर लगी। तुम्हारी तरह मैं भी किस्मत को कसूरवार समझता था, लेकिन कसूरवार किस्मत नहीं, मोहब्बत थी। मोहब्बत ने मुझे रुसवा करके निकाला था। तो पता है सिर्फ कौन मेरे साथ चला था? सिर्फ किस्मत थी, जो मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ हम कदम हुई थी, हमेशा के लिए। पता नहीं, उसने दूर तलक चिरागर की मानद रोशनी बिखेरते कमकमों को देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम करना क्या चाहते हो? इब्राहिम उसकी अजीब सी खामोश तबीयत और कुछ अरसे की हनूज हालत से वाकिफ था, इसलिए उसे अजमेर की बातें थोड़ी अजीब सी लगी। उसे पता था कि उसकी ज़ात में अजीब सा ठहराव आ चुका है और उसने हालात से समझौता भी कर लिया हुआ था, लेकिन कुछ अरसे में वो फिर टूट फूट का शिकार हो चुका था। मैं सिर्फ फिलहाल इस मंजर से हटना चाहता हूँ। वो बदस्तूर वैसे ही टकटकी बांधे बैठा था, इब्राहिम से भी बेखबर, जैसे किसी को जवान के सवालों का जवाब देना उस पे फर्ज किया गया हो। इसी तरह जब तुम पाकिस्तान से भागे थे, अब यहाँ से भी? क्या मैं भी यही समझ लूँ? अब कि इब्राहिम अपना टेम्पर लूज करने लगा था। मैं भागा नहीं था, ना तब न अब भाग रहा हूँ। मैंने सिर्फ पाकिस्तान जाने का फैसला किया है, उसने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया। अगर वहाँ फिर कोई फैसला करना पड़ गया तो उसके नतीजे में फिर वापस आ जाओगे? शायद। उसने ठंड से थरथराते हाथ अपनी जैकेट के पॉकेट्स में डाल लिए। सारी जिंदगी भागते रहोगे, जिंदगी में खुद ठहराव नहीं पैदा करोगे तो रुकेगी भी नहीं, तुम्हें भगाती रहेगी और ना कभी किसी चीज को फेस करना सीखोगे। अब की इब्राहिम की बात उसको अंदर तक जख्मी कर गई थी, जिसपे उसकी नजर उसके चेहरे पर आकर ठहर गई। मैं फेस करना जानता हूँ और करता भी हूँ, उसने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। जैसे कि? क्या मतलब जैसे कि तुमने अंकल मुनीर को फेस करना छोड़ दिया था, अरीशा को, मिन्हा को, अपनी ममा को भी, और अब कयाना को। कब फेस किया तुमने उनमें से एक को भी? किससे तुमने सवाल किया? किसने तुम्हें जवाब दिया? किसने तुम्हें समझा? किसने तुम्हारा साथ दिया? किसका सहारा है आज तुम्हें, और किसके लिए जा रहे हो? वो सहरज़दा आदमी की तरह चुपचाप उसके मुंह से निकलते अल्फाज की बारिश में अंदर तक भीगता रहा, लेकिन माथे पे कोई शिकन न लाया। उसे पता था उसका दोस्त सच बोल रहा है। मैं वाकई ही एक मर्द हूँ? क्या मैं वाकई ही फौजी का बेटा हूँ? उसके जहन में सवाल उभरा, लेकिन साथ ही उसने झटक कर जवाब दिया। तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? चलो। इब्राहिम ने भी उससे ज्यादा सवाल पूछना मुनासिब ना समझा और वो दोनों यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकल आए। उसे अगले ही दिन की टिकट मिल गई थी। उसने आगे कुछ न सोचा, ना अपने घर फोन किया और ना ही कयाना को बताया। वो पहले ही वहां से शिफ्ट कर चुकी थी और इन दिनों वो अकेला ही रह रहा था। कयाना से उसकी लड़ाई रोज का मामूल बन चुकी थी। अब तो इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने डाइवर्स पेपर्स भी भिजवाए थे। अगर वो साइन ना करता तो
2 दिन बाद कोर्ट में जाना पड़ता। उसने बहुत कोशिश की कि वो कयाना को मना कर ले आए, लेकिन वो नहीं मान रही थी। उसने बिना कुछ पढ़े पेपर्स पे साइन किए और सामान पैक करके इब्राहिम के साथ निकल आया। इब्राहिम के फ्लैट पे कुछ वक्त गुजारा और अगले दिन सुबह को दोनों एयरपोर्ट पे एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कह रहे थे। उसका दिल मुतमय्यन था, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी, सुकून और कभी अंदेशों के कुछ पल आते और जाते, जिससे उसका मूड भी कभी खुशगवार हो जाता तो कभी तशवीश में मुब्तला हो जाता। शिकागो एयरपोर्ट पे वो बोर्डिंग के बाद वेटिंग हॉल में एक सीट पे बैठ गया, जहां और भी बहुत से लोग बैठे थे। अभी 1 आवर बाद प्लेन ने टेक ऑफ करना था। वो अपने ध्यान में बैठा पाकिस्तान के घर में एंटर होने का, हना और मामा से मिलने का नक्शा खींचने लगा, जैसे कोई मेहमान अपने अजीजों के घर जाने से पहले अपने माइंड में बनाता है कि उनकी कैसी खातिर की जाएगी, वो कितने खुश होंगे। कि उसके पास एक बच्चा आया जिसकी उम्र कोई 3-4 साल के लगभग थी। उसने अजमेर की जीन्स को अपने हाथों से पकड़ के खींचने लगा, लेकिन उसके नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त नहीं बना पा रहे थे। अंकल, अंकल, माय डैड। वो बच्चा था तो सुर्ख और सफ़ेद, लेकिन पाकिस्तानी लग रहा था। उसने भी इंग्लिश में उससे पूछा कि बेटा, आपके पापा कहाँ गए हैं? वो आगे कुछ उर्दू और इंग्लिश में जवाब देने लगा। आई डोंट नो अंकल, ही सेड टू मी, आई जस्ट कम बैक, यू मस्ट सिट हेयर। बट नहीं आ रहे। मैं इतने छोटे बच्चे की खुद एतमादी देखकर हैरान रह गया। अच्छा तो था कि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाता और सारी सिचुएशन से आगाह करता, लेकिन मुझे टाइम गुजारने का बहाना मिल गया, वो भी इतने क्यूट से बच्चे के साथ। मैंने उससे उसके पापा का पूछा, वो आपको कहाँ छोड़ के कर गए हैं? तो कहने लगा वो मुझे इधर बिठा के गए हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैंने पूछा डर क्यों? तो कहने लगा यहाँ सब अजीब हैं। तो वो मेरे पास क्यों आया? मुझे हैरत हुई, मैं अजीब नहीं हूँ? उसने ज़रा सोच के कहा, आप तो पाकिस्तानी हैं। जिस पे मुझे उस बच्चे पे और भी प्यार आने लगा। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जिस जगह हम बैठे थे वहाँ ज़्यादा टर्किश और अमेरिकन थे, और करीब कोई पाकिस्तानी चेहरा नजर ना आया। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पिछले कुछ साल से अमेरिकन नेशनल बनकर फख्र महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा चेहरा तो पाकिस्तानी था, जो एक बच्चे ने मुझे याद करा दिया। सच कहते हैं, तुम जितनी भी बेस बदल लो, जितने नकाब चढ़ा लो, तुम पहचाने अपनी जाहिर से ज़्यादा बातिन से जाते हो। लेकिन ये भी कैसा बातिन था जो एक बच्चे ने मेरे जाहिर से पहचान लिया। मुझे वो बच्चा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उससे मजीद बात करने के लिए अपना देसी टोटका आजमाया। बेटा, आपको कुछ खाना है? और वो मेरे से भी ज़्यादा तेज़ निकला। जी अंकल, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कमाल है भाई, ये मुझे अपनी लाइन पे ला रहा था। क्या खाना है आपको? चॉकलेट्स और जूस। मैंने उससे ज़्यादा ना पूछा, क्योंकि अगर मैं पूछ लेता कौन सी चॉकलेट और जूस, उसने सभी के नाम ले लेने थे। ओके, आप इधर बैठो, मैं लाता हूँ। हमारी बिल्कुल सामने कैफेटेरिया था। शायद इसी वजह से बच्चे का दिल कुछ खाने को मचल रहा था। मैं जब चीज़ें लेकर वापस आया तो एक साहब वहाँ आ चुके थे, और शायद वही मोहतरम उसके वालिद थे, जो तन्हा अपने बच्चे को छोड़ के कहीं और गए थे। हेलो, हाउ आर यू? मैंने फिर भी एहतियातन पूछ लिया। यू? वो अभी बोलने लगा था कि बच्चे ने खुद ही उसका तारफ करवा दिया। पापा, ये अंकल अजमेर हैं। अंकल? वो साहिब को शायद कुछ हैरानगी हुई थी। उन्होंने मुड़ के मेरी तरफ देखा तो मुझे मुनासिब लगा कि सारी सूरत हाल से उनको आगाह कर। सो मैंने उनको पिछले 8 मिनट का अहवाल बता दिया, जिस पे वो थोड़े शर्मिंदा भी हुए और माजरत भी की। वो एक्चुअली मेरा एक बैग छूट गया था। बोर्डिंग के बाद याद आया तो मैं इसे यहाँ छोड़ कर वही लेने गया था। यहाँ इतने लोगों में मुझे पता था कि इसे कोई खतरा नहीं, वैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ अकेले। उन साहब ने पूरी वजाहत कर दी। आई एम शाजा हसैन। मुझे ये नाम कुछ सुना सुना लगा। यकदम मुसाफा करते हुए वो चौंका। अजमेर कबीर। वो साहब झट से बोले, मुझे लगता है मैं ये नाम कहीं सुन चुका हूँ। मुझे भी लगता है मैं आपको जानता हूँ, बहुत पहले से। ओह रियली, ये तो कमाल हो गया। वो दोनों मुस्कुराने लगे। आपका बेटा बहुत प्यारा है। मैंने बात बदलनी चाहिए। यस आई नो, बट फ्रेंडली भी बहुत है, इसके फादर ने उसे प्यार से घूरते हुए कहा। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें हुई, और उसके बाद हम दोनों प्लेन पे अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे। सफ़र लंबा था और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, सो वो सीट रिलैक्स मोड पे करके सो गया। और जब उसकी फ़्लाइट तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड करने लगी थी तो उसकी दोबारा आंख खुल गई थी, और वो खुद को पहले से ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। उसने इस दौरान कुछ खाया भी नहीं था। प्लेन से उतरने के बाद उसने मुंह हाथ धोया और कैफेटेरिया आ गया। अभी नेक्स्ट फ्लाइट को 3 आवर्स थे, सो वो इजीली कुछ स्पेशल ऑर्डर करके खा सकता था। वहाँ वो मिस्टर शजा और उनका जाजिब दोबारा आते दिखाई दिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या श्योर। वो एक्चुअली जाजिब जिद कर रहा था वो अंकल कहाँ गए हैं, तो मैंने सोचा कुछ वक्त है आपके साथ गुजार लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो। यस ऑफ कोर्स, इसी बहाने टाइम भी गुजर जाएगा।
وہ وقت دیکھتے دیکھتے کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا. ادھر ادھر کی باتیں، کچھ پاکستان پہ، کچھ امریکہ پہ. وہ صاحب کو 8 سال ہو چکے تھے امریکہ میں، اور مشکل سے 2-3 دفعہ پاکستان آئے تھے. ایک دفعہ شادی کرنے اور پھر اس کو بھی ساتھ لے گئے اور وہیں بس کر رہ گئے. 2 بہنیں تھیں جن کی اب شادی ہو چکی تھی. 2 بیٹے تھے. وہ بڑے بیٹے کو پہلی دفعہ اس کی دادی دادا سے ملانے لا رہا تھا. چھوٹا بیٹا وہیں تھا اپنی مدر کے پاس. ہم باہر والے ایک دفعہ اپنے ملک سے نکل جائیں تو نکل ہی جاتے ہیں، پھر ماں باپ کے نصیب میں انتظار کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور ہمارے نصیب میں دوڑ کے سوا اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہوتا. وہ لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے والے تھے. یہ اگلا دن ہو چکا تھا، ایک نئی صبح. 6 سال بعد میں نے یہ صبح دیکھی تھی. لاہور شہر سب کانٹیننٹ کا تاج ہے، جسے کہہ سکتے ہیں ہر دور میں اس کی کشش مقناطیس کی سی رہی ہے، جو مجھے اور نہ جانے کتنوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. خواہ ارمائن کا دور ہو، ہندو شاہی دور ہو، خاندان غلاماں کا دور ہو، یا پھر غزنوی کا دور. اور مغلوں کی تو جیسے روح بسی تھی اس شہر میں. ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی دریائے راوی میں برادری، اکبر کی 14 سالہ حکومت، جہانگیر کی قبر، شاہ جہاں کی پیدائش، اورنگزیب کے عہد میں بادشاہی، مسجد اور قلعہ کی عالمگیری دور، سب کچھ اسی شہر میں ہی تو تھا. جو کبھی یونیورسٹی کی لائبریری میں لاہور نامہ پڑھا تھا، اس میں کچھ کردار جیسے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے. مجھے پلین لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں بلکہ پرانے لاہور میں لینڈ کرتا ہوا محسوس ہوا، جس نے ہر آرا میں خوب خراج محبت پائی تھی. یہاں قلعہ کا شیش محل، دیوان خاص و عام، نور جہاں اور جہانگیر کے عالیشان مقبرے، شالیمار باغ، مغل باغات، زیب النساء کا باغ، جوانا کوٹ، سمان آباد سے لے کر قدیم شہر تک پھیلا ہوا تھا. اس کے اثر لاہور گیٹس میرے سامنے تاریخ کی جیسی کتاب اوپن ہو گئی تھی، جس کے ہر صفحے پہ الفاظ اور تصاویر اسی شہر کی انفرادیت کا ثبوت دے رہے ہوں. جیسے لاہور کے کونے کونے میں خوبصورتی، ثقافت اور روایات کی داستان رقم ہو. میں جب ایئرپورٹ سے باہر نکل کے ٹیکسی میں بیٹھا تو اس شہر کی دھول مٹی میں مجھے آج بھی غزنوی، گوری اور تغلق لشکروں کی دھول اڑتی دکھائی دی. ٹریفک کے شور میں مجھے ان کے لشکروں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی گراہیں، ان کے چنگل میں پھرپھراتی عورتوں کی آہیں سنائی دی. ندی شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے دور میں رونتے مسلم. ایسے لگتا ہے جیسے اس شور کے ہر درد و بام سانس لیتے ہیں. یہاں مغل بھی فاتحانہ آئے تھے اور اسیر ہو گئے، اور اجمیر پہ آتے ہی وہی سکوت چھانے لگا تھا. مجھے لگا کہ میں بھی جکڑا جا چکا ہوں اور اس دفعہ میری واپسی ممکن نہیں ہوگی. بار مزار میں غریباں نہ چراغے نہ گلے، بار مزار میں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نئے پر پروانہ سوزد نہ صدائے نہ بلبلے. یہ شہر اس کے ذہن میں ایسے گھوما جیسے کوئی پرانی یاد، کوئی پرانا منظر سامنے آ جائے اور آنکھیں لکھنا سٹارٹ کر دیں. آنکھوں کے پردوں پہ سب کچھ ایک ٹھہر بن کر ابھرا، ایک شارٹ فلم جو سب کچھ صرف کچھ پل میں دکھا دے. کل کو جو شہر سرخ، انابی، نارنجی، نیلے پیلے پھولوں کا پیرہن اوڑے بیٹھا تھا، جیسے ابھی ابھی وہاں سے کوئی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ توڑتا اس کی پتیاں بکھیرتا گزرا ہو. لیکن آج پورا لاہور پہ فلائی اوورز کا ایک جال سا بچھا تھا. آج جہاں فوارے چلتے، آج جہاں تعلیمی، ثقافتی اور تہذیبی ادارے لوگوں کو اس کی آہ نہیں سننے دیتے، آج بھی وہ شہر لوگوں کو کسی نہ کسی طرح اپنا اسیر بنائے رکھتا ہے. میں آج پھر اس شہر کا دل دردہ ہو چکا تھا، لیکن جب تک نفس الامارہ مجھ پہ کسی اور انداز سے حملہ نہ کرتا. ٹیکسی اس کے گھر کے دروازے پہ رک چکی تھی، اور لیکن وہاں اس کے لیے ایک اور مسئلہ درپیش تھا. ایک بڑا سا تالا جسے اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو، جیسے اس کے چہرے کا ایک پل کا سکون چھیننے کے لیے صدیوں سے منتظر ہو. پرندے بے خبر تھے، سب پناہیں کر چکی ہیں، سفر سے لوٹ کر دیکھا کہ شاہیں کٹ چکی ہیں. لرز جاتا ہوں اب تو ایک جھونکے سے بھی اکثر، میں وہ خیمہ ہوں جس کی سب تنابیں کٹ چکی ہیں. بہت بے ربط رہنے کا یہ خمیازہ ہے شاید، کہ منزل سامنے ہے اور راہیں کٹ چکی ہیں. ہمیں تنہائی کے موسم کی عادت پڑ چکی ہے کہ اس موسم میں اب تو کتنی راتیں کٹ چکی ہیں. نئے منظر سے، خوابوں سے بھی ڈر لگتا ہے ان کو، پرانے منظر سے جن کی آنکھیں کٹ چکی ہیں. اس کی حالت اس پرندے کی سی تھی جو سارا دن اڑتا رہے، اور جب تھک ہار کے واپس آئے تو اس کا گھونسلہ ہوا کی دوش میں لٹک رہا ہو، اور وہ پرندہ نہ اسے سنبھالنے کی پوزیشن میں ہو اور نہ خود کو. وہ بے بسی سے خود کو لیے اپنے گھونسلے کے تنکے اکھڑتے اور گرتے دیکھے. وہ ٹیکسی والا اب دور جا چکا تھا اور اس کے پاس سامان کے 2 بیگ بھی تھے.
उसने हिम्मत करके बैग उठा के अंदर फेंका क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। बैग अंदर फेंक के उसने इर्द गिर्द देखा और निकल पड़ा किसी शॉप की तरफ। यहाँ उसे कोई नहीं जानता था क्योंकि उसके जाने के बाद ही उसकी मामा यहाँ शिफ्ट हुई थी, हना की स्टडीज़ के लिए, वो भी रेंट पे। सो उस वक्त वो कहाँ थी उन्हें भी नहीं मालूम था, ना उसने हना और मम्मा को अपने आने के बारे में कोई इतला दी थी। आखिर उसे दुकान नजर आ गई। उसने जल्दी से अपने पॉकेट से सेल फोन निकाला और अपनी मम्मा का नंबर डायल करने लगा। शायद 2 बेल्स पे ही कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, ये थी इश्क फ़कीर हरम नॉवल की सेकंड एपिसोड। तो इस एपिसोड में इतना ही। अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमें ये सारा सेटअप, सारे प्लॉट समझ में आने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे कहानी कौन सा रुख लेती है, कौन सा मोड़ लेती है। अभी अजमेर को अब अपने मम्मा और हना से मिलना है, तो चलिए देखेंगे आगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए।